कहना महाराज हुण मेरी इज्जत पैज रख लो, किरपा है अकाल पुरख हुण बख्श लो। जे तुसी एक बार कह दो ना भी ये बंदा ठीक है तो सारी दुनिया च फिर मेरी इज्जत बन जाएगी। धन गुरु नानक देव महाराज हर जियो निमाणिया तू मान, न चीजिया चीज करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत कौ कुर्बान। जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावै। महाराज कहें चंगा भाई इनू कपड़े लिया के दो, कपड़े पवाते ओदे। सच्चे पातशाह दुनिया नू कहन लगो भाई ये बंदा माड़ा नहीं है, थानू गलती लग गई, भुलेखा लग गया थानू, ये तो बहुत अच्छा भाई मां बाप रूप है ना गुरु नानक देव जी, ये अपने च चीज नहीं आ सकती, ये जां मैं संतां महात्मा चीज देखी है ना भाई। जे आपां कहिए फलाना बंदा बहुत माड़ा है, कानू भाई तो बहुत चंगा आदमी है, तैनू भुलेखा लगता। माड़े नू भी चंगा कह देना ये तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का कर्म है, फिर चंगा बना भी देना। सच्चे पातशाह कहन लगे आउं करी बचा तो तेन दिन्ने आ, हुण अगे वास्ते अपना जीवन जिहड़ा ना वो है उच्च कोटि का बनाई, जती सती रही ते वाहिगुरू वाहिगुरू करया कर। जे तू वाहिगुरू वाहिगुरू करेगा तो आ सारी दुनिया तेरे पैर पूजेगी, तेनों असीं मंजी बख्शिश कर दिंदे आ। अपना सिख बना के मंजी बख्शिश करती, सारी दुनिया नूं कहता भाई असीं इहनूं मंजी देती है ते ये साडा प्यारा प्रेमी है, तुहानूं भुलेखा लग गया। फिर सारी दुनिया उहदे चरनां ते पाती, लोग वो तो माफियां मंगण लाते सारे जाने। तो इस करके महाराज कहंदे मैं जो कुछ करना चाहां मैं फट कर देना, सेकंड तो पहला बदनामी, सेकंड तो पहला इज्जत मेरे हथ विच ही है। आप ही सच्चे पातशाह करते हैं पर इंसान नूं समझ नहीं लगती। आप कीनों आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार, उसते भिन्न कहो किछ होए थान थान तरीका सोए। अपने चलते आप करने हार, कौतक करे रंग आपार। पारावार तो रहत कौतक करदा अपने आनंद दे विच, ਉਹਦੇ कौतकां नूं कोई हटा नहीं सकता, रोक नहीं सकता, उन्होंने कोई टोक नहीं सकता, उन्होंने कोई कह नहीं सकता भी हुण कणक पक्की तू गड़े ना पा। कौन कहण वाला उन्होंने? कोई भी नहीं। मेरी मर्जी है, मैं सारी रोड़ दियां भावें, तैनूं की लैणा। सारा कोई उड़ा दियां, सब कोई बना दियां, ढा दियां, मेरी मर्जी है। गुजरात में सारे ही घर ढा दें, एक अद्धा तो छड्ड दिंदे, कहने ना ना मैं सारे ही ढाउणे। बई तेरी अपनी खेड है, तुहाडी मर्जी महाराज, असीं तुहाडे अगे कोई जोर साडा थोड़ी है, तुहाडी खुशी महाराज, आपां तां अगे बोल भी नहीं सकते। वो जिवें चाहे उवें ही अपने मौज विच कौतक करदा। मन मैं आप, सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। जी करे आपां सारिਆਂ ਨੂੰ उठा के तोड़ देवे इत्थों, मैं तो उरे बहना सी जी बस मैं तैनूं तोड़ता। जी करे होर हज़ारां बंदिਆਂ ਨੂੰ लिया के हुणे फिर बिठा देवे उरे। सारिਆਂ मनां दा प्रेरक, क्योंकि मनां दे विच बैठा ही आप है वाहिगुरू। मन अपने माहे, फिर ਉਹਦੇ मन विच आपां हां सारे, वो है साडे मनां दे विच ते आपां हां ਉਹਦੇ मन विच सारे। आपां भज के बाहर नहीं जा सकते ਉਹਦੇ ਤੋਂ। नानक कीमत कहन ना जाए, महाराज कहते ਉਹਦੀ कीमत वाहिगुरू दी कोई नहीं कह सकता, ना कोई पिछे कह सकिया, ना कोई अगे नूं कह सकेगा। वो वाहिगुरू है कैसा जी? सत 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 प्रभ स्वामी, स्वामी मालक वाहिगुरू तिन्ना कालां दे विच सत है, पिछे भी अज भी आने वाले समय में सत रूप है। गुरप्रसाद किनै वखियानी, गुरु की कृपा नाल ये गल किसे किसे बंदे ने कही है कि वाहिगुरू कैसा है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो वाहिगुरू सत रूप है, ये किसे किसे ने कहा। फिर जो कुछ उन्हें किया गलत नहीं किया, सच 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 सब कीना। जो कुछ किया पिछे हुण अगे नूं जो भी उन्हें करना है
ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, 12 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਫਲੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਦੀ 'ਚ, 48 ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲ। ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਤੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 48 ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 48 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ 48 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਤੁਮ ਸੁਖਦਾਈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਰਾਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰ ਅਨੂਪ, तेरा स्वरूप वाहिगुरु अति सुंदर है, पारावार तो रहत है, उपमा तो रहत है। निर्मल 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 तेरी बाणी, तेरी जिहड़ी बाणी है वो मैल तो रहत है, मैल तो रहत है, मैल तो रहत है। अति निर्मल बाणी है तेरी। घट घट सुनी श्रवण बखियाणी, घटा घटा दे विच तेरी बाणी सुनी है, दिलां दिलां दे विच तेरी बाणी है। सिमरन तो अपने अंदर हुण भी हो रहा, सिमरन तो हरेक व्यक्ति च, पंछी च, पशु च, दरख्त विच हर टाइम ही हुंदा रहिंदा। आ जिहड़ी आपां देख रहे हैं आसमान च तारे ने, होर चीज़ां ने, ये सिमरन दे आसरे ही खड़े होए ने सारे जाने। सिमरन दी इन्नी शक्ति हुंदी, पर देखण मात्र नहीं लगदा कि काहदे आसरे खड़े ने। महाराज कहने सारी सृष्टि सिमरन दे आसरे ही तुरी फिरदी है। घट घट सुनी हिरदियां हिरदियां सुनी है तेरी बाणी, श्रवण बखियाणी। ये जिहड़ी तेरी बाणी है ना, ये कन्नां दे विच साडे आ करके बाणी तेरी जिहड़ी श्रवण होई है, सानू कथन कीती है जिहड़ी तुसी बाणी। ये खखे दे पैर च अद्धा यईया लग्या बखियाणी, ते बखाणी पाठ नहीं हैगा है, बखियाणी। बब्बा खखे सिहारी, ऐड़े नूं कन्ना नाणे बिहारी, बखियाणी। घट घट सुनी श्रवण बखियाणी, घटां घटां दे सुनी है जिहड़ी आपने कथन कीती, असीं सुनी है कन्ना कन्ना दे विच, हरेक कंन विच बाणी सुनी है आप जी दी। एक ते प्रतख बाणी है, कीर्तन है, कथा है, पाठ है, पर एक प्रतख बाणी तेरी जिहड़ी हर वक्त ही कीर्तन कथा हुंदा है। एक कथा कीर्तन वो जिहड़ा गुरुद्वारे च टाइम सिर हुंदा, एक कथा कीर्तन वो जिहड़ा हर वक्त ही हुंदा गुप्त रूप दे विच। वो सिर्फ रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ सुनदा, जिन्हां दी अवस्था बन जाती। इस करके महाराज कहने वो तेरा कथन कीता होया नाम हर वक्त कन्नां दे सुनदियां, दिलां दिलां दे विच है तेरा नाम। पवित्र 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 पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत।
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਨੀਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੈ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਖਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਲਾਈ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮః, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮঃ, ਸਤ ਗੁਰੇ ਨਮঃ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮঃ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ। ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪੰਥ ਨੇ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ। ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂ? ਕਦੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ 13ਵਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਤਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਸੰਗ ਅੰਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਸੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗ ਅੰਤ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
सो इस गल का कदे विचार नहीं किया भी संत का मतलब की है। संसार जिथे जाके उहदे हिरदे चों मुक जाता है, विषयां तो मुक्त हो जाता है, स्वादां तो परे हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, जिउंदे जी उहनूं कहंदे संत। सतगुरु का रूप ही बन जाता है, अभ्यास कर करके श्रोमणी महात्मा के रूप में आ जाता। संत सरन जो जन पर है, महात्मा की शरण विच इहो जे गुरमुखां की शरण विच जिहड़ा बंदा पै जाता है, सो जन उधरन हार, वो दुनिया दे विचों तरन दे योग बन जाता है। कईयां नूं इस गल ते ਇਹ सुनी सुनाई गल ते बड़ी अलर्जी हो जाती संत अखर तो, साधु अखर तो। असल विच किसे नूं कोई भी सोझी नहीं हुंदी, हरेक गल दे उत्ते किंतु परंतु चलदा ही रहिंदा। पर आपां ने इन्हां दोनां ही कम्मां तो निर्लेप होके एक पासे बैठ के अपने मार्ग नूं चंगी तरह देखना है कि आपां संसार दे मगर नहीं लगना, आपां निंदा चुगली विच नहीं पैना, किसी नूं माड़ा नहीं कहना, क्योंकि किसी नूं माड़ा कहण करके अपने मन दे उत्ते बड़ा गंदा प्रभाव पैंदा। किसी दी निंदा करने करके मन की एकाग्रता घटती है। तो महाराज कहने निंदा नहीं करनी, निंदा भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। हुण ऐसे संत महात्मा की निंदा करदियां करदियां फिर बार बार जन्म लैंदा इंसान, क्योंकि उन्हें पता तो है नहीं कि है कौन। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कर्म न लिखण हार, मन्ने का बह कन विचार। वो नहीं जानता कि कौन है, इसकी कला की है, इसकी शक्ति की है, कर की सकता है। महाराज कहने इसे करके भेख तो भी डरना चाहिए। लिबास पता नहीं हुंदा किहड़े वेले कौन आ जावे, विच कित्थे कौन बैठा, इहदे बारे आपां नूं ज्ञान नहीं। नकली भी बहुत ने विच ते असली भी कद्दा कोई आ जाता। जदों गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह सज्जन ठग दे कोल गए, प्रशादा लियाए, छकिया नहीं, गर्म पानी लियाए, चरण धोने। महाराज कहने नहीं असी थके नहीं होए, कोई गल नहीं, असी नहीं धोने चरण। फिर कहने लगे दुध तो पी लो जी, थके होने दुध पी लो, घ्यो पा के लिया दुध विच। महाराज कहने नहीं भाई दुध भी नहीं पीना है, क्योंकि वह हरेक चीज जहर पा लिया। सो उस वक्त गल्लां बातां करदियां करदियां गुरु नानक देव जी ने एक वचन किया सज्जन ठग नूं। कहंदे कदे कदे शिकारी जिहड़ा मच्छियां पकड़दा हुंदा ना बदक, कहंदे कदे कदे उहदे जाल विच वड्डा सारा मगरमच्छ भी आ जांदा, जिहड़ा सारे जाल नूं ही तोड़ दिंदा ते फिर ਉਹਨੂੰ ही पकड़ लैंदा, खा जांदा। सज्जन ठग दा दिमाग चकरा गया। मैं समझा नहीं महाराज। महाराज कहने कोई नहीं समझ जाएगा हौली हौली, तू दुनिया दीयां डड्डियां मच्छियां खाण गिज्जियां, जेड़ा आया उन्होंने मार के सुट दिता, लुट लिया। अज तेरा जो पेचा पै गया बहुत तकड़े मगरमच्छ दे नाल, तेरे जाल विच आ गया, अज आपे ही आ गया, अज तेरा जाल तोड़ांगे। इस करके सतगुरु महाराज कहते हैं कि कदे कदे तुरदियां तुरदियां अचानक पूर्ण रूप विच भी कोई मिल जाता है। जिवें चौथे पातशाह महाराज ने अते छेवें पातशाह ने इक्को जी साखी सुनाई गुरसिखां नूं। कहते जिवें कोई बंदा सी वो पंछियां नूं रोज दाना पावे, उसदी बड़ी महिमा हो गई। एक दिन उस बंदे कोले मान सरोवर तो उड़ के दो हंस ये देखण आए भी बाकी पंछियां नूं पाउंदा दाना। जदों उस बंदे ने देखिया ये अजीब किस्म के पंछी ने, भी की खांदे होणगे। एक बंदा कहंदा ये हंस ने, हीरा मोती खांदे ने, ये दुध पींदे ने। वो जाके दुध लियाया, मोती लियाया, वो खा के
दो बड़े कीमती ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ 100 ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਖਵਾਏ। 100 ਦਾ 100 ਹੰਸ ਹੀ 100 ਲਾਲ ਉਗਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਏ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਕਲੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਨਕਲੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਠੱਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ, ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ। ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ। ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਹੋਰ ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਗਾਤਰਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਹਾਲਤ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ, ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਡ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੱਡ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਐਂ ਕਰਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਬਸ
कोई कुछ भी करता। महाराज कहने जे आप दोष आरोपण लग जाइए सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਜਮਦੂਤ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਮਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਕੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਈਏ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮਦੂਤ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦਾ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਣ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਊ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭੇਡ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ।